With immense pleasure, we, the Department of French and Other Foreign Languages, would like to welcome you to the Lingua Fest 2012. We would like to start the proceedings with the invocation song. I request you all to please rise for the occasion, and I call upon Kaushik for the prayer song. Our guest of honor, Mr. Charu Nivedita. Morning. Charu Nivedita is a transgressive postmodern Tamil writer. He began writing at the young age of 17 and since then has traversed the road less traveled for over 35 years. He writes on various genres that includes short stories, essays, novels, political articles and political reviews. He introduced the literary genre autofiction in India. His essays, articles and novels have a satirical parody towards being a goat in the herd, and they convey the message of humanism, peace and harmony as an ultimate goal in life. As a social activist, he has participated in various movements and protests against the governmental oppression in the neighbouring state Kerala, where his writings are more popular than his native Tamil Nadu. He participates on lectures on films at various film institutes in India and has been a keynote speaker at various international film festivals. His novel, Zero Degree, has been added as a part of the syllabus in the California State University under Modern Asian Classic Curriculum. Zero Degree has been added in the curriculum for Master's degree in Malayalam at the Mahatma Gandhi University, Kottayam, India. It's currently under translation in French. He was chosen as one of the top 10 personality of the decade, year 2010, by the Economic Times, a leading business daily in India. The Hindu, a leading national daily, cited Charu Nivedita as one of the top 5 most read writers by women. He has wide knowledge of world literature and claims that he is a product of French literature, cinema and structuralism. He has introduced to Tamil society many French authors like Alain Robbe-Grillet, Verlaine, Rimbaud, Michel Houellebecq, Cioran, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, Marquis de Sade, Roger Debray, Georges Perec. He also has written detailed articles on feminine structuralists like Hélène Cixous, Louise Irigaray. Also written articles on French cinema, particularly on Godard, Catherine Breillat. Inspired by Antonin Artaud's Theatre of Cruelty, he enacted a play in Tamil named Irandam Aatam 20 years back. But she was thrashed and thrown out by the audience, who were startled by the innovative and path-breaking theme. Also written an article comparing the narrative styles of Céline and Jean Genet and have made them as characters in his stories. He has written extensively on Georges Bataille, had written a series in an academic magazine on Sartre's transition from being a nothingness to critic of dialectical reason. He has translated Georges Bataille, Michel Foucault, Sartre and many more. He was invited to the Jaipur Festival this year and he was the only writer to be given 3 slots to express himself. One of the bloggers in his review on Jaipur Festival commented Charu as, "If I were to compare Charu's writing to anybody else, I'd say he is an Indian Georges Bataille, but slightly more poetic." It's really an honor having you in the department, sir. We are eagerly waiting to hear you. Thanks. Miss Gayatri, என்னை பற்றி படித்தபோது ரொம்ப கூச்சமாக இருந்தது. எப்படி இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்குறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இது ஓரளவுக்கு படித்தாலாவது பரவாயில்ல, உட்கார வச்சு கேட்கும்போது ரொம்ப ஷையாக இருந்தது. போன்ஷூர் அது ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கு ஃப்ரெஞ்சில் தெரியும்.
இங்கே என்ன வரவழைச்சு பேச வைக்கிறதுக்காக அதுக்காக நான் டாக்டர் சித்ரா கிருஷ்ணனுக்கு நன்றி, ஃப்ரெஞ்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, வைஸ் சான்சலருக்கு, எல்லாருக்கும் நன்றி. இங்கே தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடினாங்க. நான் பொதுவாக எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் என்னோட மனசில் பட்டது தான் சொல்லுவேன். அதனால் என்னை யாரும் கூப்பிடுறதும் இல்லை. இப்போது தமிழ்தாய் வாழ்த்து, எஸ், நம்ம வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் என்ன வேடிக்கைன்னா, தமிழ்தாய் வாழ்த்து, தமிழை வந்து ஒரு தாயாக வச்சு நம்ம வாழ்த்தி பாடுறோமே தவிர நமக்கு தமிழில் எழுத தெரியல. பேசுகிறோம் ஆனால் எழுத தெரியல. நான் சொல்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வாழ்ந்த தமிழர்களை பற்றி. இப்போ டெல்லியில் இருப்பாங்க சில பேர், அங்கே வெளிநாடுகளில் இருப்பாங்க. அந்த தமிழர்களோட நான் வந்து ஏன்னா அங்கே படிக்க முடியாது ஸ்கூலில். ஸோ நான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற தமிழர்களில் யூத்தில் எத்தனை % தமிழ் தெரியும். ஆனால் நம்ம தமிழ்தாய் வாழ்த்து வந்து பாடுறோம். ஸோ இதுதான் நான் வந்து இந்த ரொலான் பார்த்தையும் மிஷல் ஃபூக்கோவையும் நினச்சி பார்த்தேன். ஏன்னா மிஷல் ஃபூக்கோ வந்து அத்தாரிட்டி பற்றி பேசுகிறாரு, ரொலான் பார்த் வந்து டெத் ஆஃப் த ஆத்தர் அப்படிங்கிறாரு. நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, எப்போவுமே நான் சொல்கிற வழக்கம், ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிங்க, அப்புறம் ஒரு ஸ்பைரல் வரைஞ்சிங்க. அந்த ட்ரையாங்கிள் உச்சியில் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து அத்தாரிட்டி, த டிக்டேட்டர். யாராக இருந்தாலும் டாப். அப்போது இந்த ஆத்தருங்கிறவர் தான் டாப்பில் இருக்காரு. ரீடருங்கிறதுக்கு வந்து அர்த்தமே இல்லாமல் போச்சு. இதை தான் ரொலான் பார்த் வந்து டெத் ஆஃப் த ஆத்தருங்கிறாரு. ஸோ இதை வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணும்போது ரீடருக்கும் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ரீடரும் வந்து ஆத்தராக மாறுறான். இதுதான் டெமோக்ரட்டைசேஷன். இதுதான் நான் ரொலான் பார்த்திலிருந்து கற்றுக்கிட்டது. இதுதான் நான் மிஷல் ஃபூக்கோட்டிலிருந்து கற்றுக்கிட்டது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, தமிழை வந்து டாப்பில் வச்சுட்டு, அந்த ட்ரையாங்கிளோட உச்சியில் வச்சுட்டு, நம்ம அதுதான் அந்த வணங்கி, எதாக இருந்தாலும் அதை வணங்குறோம், வணங்கி தூரப்பட்டுறோம். நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து அதை டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை, நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை. தமிழுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, எழுத தெரியாது. ஃப்ரான்ஸ்லேயோ, ஃப்ரான்ஸ் தான் எனக்கு தெரியும், ஃப்ரான்ஸில் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மேன் ஆர் உமன் எனக்கு ஃப்ரெஞ்சு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னதை நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டேன். நெவர். அங்கே ஒரு ரெஃப்யூஜியாக போனால் கூட அவங்க வந்து ஃப்ரெஞ்சை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து தமிழை படிக்கிறது இல்லை. ஸோ தமிழ் ரைட்டராக இருந்தும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் வந்து காயத்ரி மாதிரியும் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் கொடுத்து இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள், நம்ம வெளியிலேயாவது போயிடுவோம். அதனால தான் எக்ஸைல்னு என்னோடய நாவலுக்கு வந்து தலைப்பு வச்சேன். அப்புறம் இப்போ நான் பேச போகிறது ஒரு தமிழ் ரைட்டராக இருந்து, நான் பிறந்து வளர்ந்த இடம் வந்து ஒரு குப்பம், அந்த ஸ்லம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லம்மை வந்து நீங்கள் எல் சால்வதோர் மாதிரியான நாட்டில் தான் பார்க்க முடியும். அவ்வளவு ஒரு படு பயங்கரமான ஸ்லம். இப்போது அந்த ஸ்லம் அது மாறவே மாறாமல் இருக்குது. அப்படியே டைம் வந்து உறைஞ்சி போன மாதிரி இருக்குது அந்த இடம். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த அப்படியே இன்னும் நிறைய முள் செடிகள் வளர்ந்து, பக்கத்துலேயே பரியல் கிரவுண்ட், பக்கத்துலேயே கிரிமேஷன் கிரவுண்ட், இதெல்லாம் அந்த புன வாடையை எடுத்து 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 என்னோட மூக்கு வந்து அதோட சென்சிபிலிட்டியை இழந்து இப்போ அது சுவாசிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுது. நாத்தமோ அல்லது வாசமோ அது வந்து அதுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்னா சொல்லணும். ஏன்னா அப்போ வந்து ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் இருந்தது, 12th ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி. அங்கே வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாறுது. நான் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு அங்கே போகும்போது எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபெயில். ஏன்னா எதுவுமே எனக்கு புரியல. அதனால தமிழ்லேயும் ஃபெயில். ஏன்னா ஃபெயில் ஆக போகிறோங்கிறதுனால தமிழும் எழுதலை. ஸோ 5 சப்ஜெக்டும் வாஷ் அவுட்டு. ஒரு வருஷத்தில் படிக்க வேண்டிய ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியை வந்து கோர்ஸை வந்து நான் 3 வருஷம் படித்து மக்கப் பண்ணி அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு காலேஜில் என்ட்ரு ஆனால் திரும்பவும் இங்கிலீஷ் பிரச்சனை. சுத்தமாகவே இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. அப்போது எகைன் வந்து அங்கே காலேஜில் பேருக்கு தான் போனேனே தவிர ஃபுல்லாக லைப்ரரியில் உட்காந்துட்டு இந்த இங்கிலீஷை முதல்ல படித்தா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வேறு ஏதாவது செய்ய முடியும், படிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்கே கரஞ்சியா நடத்தின பிளிட்ஸ்
அதில் தான் வந்து சினிமா காசிப்ஸ்லாம் போடுவாங்க. அதனால் அந்த ஏஜ் அந்த சினிமா காசிப்ஸ் படித்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டேன். அப்போது டெபனேர்னு ஒரு பத்திரிக்கை. இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வாட்சிங். கம்ப்யூட்டருங்கிறதே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலெட்ஜுக்கான ஒரு சேகரம், ஒரு லைப்ரரி எனக்கு. ஆனால் இந்தியாவில் வந்து அது வேறு மாதிரியான ஒரு வேலைக்கு தான் அது பயன்படுத்துகிறாங்க, சேட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கும். நம்ம ரொம்ப நான்சென்ஸ். அப்போது அந்த டெபனேரில் தான் இந்த இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்காக வேண்டி அதை படித்தா அதில் ஒரு தடவை வந்து ஜான் பால் சார்த்ரோட பேட்டி வந்திருக்குது. நீண்ட ஒரு லெங்தி இன்டர்வியூ, ஒன்றும் புரியலை. ஆனால் அடுத்த வாரம் பர்வீன் பாபியோட ஒரு இன்டர்வியூ. அப்போது அந்த பர்வீன் பாபி ரொம்ப ஃபேமஸ். ஐ ஆம் அன் எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிஸ்ட். அப்போது எனக்கு இந்த எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணவே தெரியல. அதனால அதை ஸ்பெல்லிங்லாம் வேற எக்ஸ் என்னென்னமோலாம் வந்துருந்தது. நம்ம எக்ஸே ரொம்ப புதுசு இல்லை நமக்கு. வந்து எக்ஸ் இசட் அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் இஜெட் இருப்போம். அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதை எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிஸ்ட் அப்படின்னு நான் ஒரு நோட் புக்கில் இங்கிலீஷ் டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நோட் புக்கில் எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிஸ்ட்னு எழுதி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தபோது அவங்க அங்கேருந்து வந்து டீச்சர் வந்து பார்த்துட்டு ஆர் யூ அன் எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிஸ்ட் அப்படின்னாங்க. நான் ரொம்ப எழுந்து நின்று ஷையாக என்னென்ன அர்த்தமே என்னன்னு தெரியாது, ஆமாம் அப்படின்னு ஒரு வெக்கமாக தலையாட்டிட்டு போய் அப்போ தான் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது, என்சைக்ளோபீடியாவை எடுத்து யார் இந்த ஜான் பால் சார்த்ரு, என்ன எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம்னா என்ன அப்படின்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன், பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ தான் சார்த்ரு மேலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காதல் வந்துடுச்சு. என்னென்னா அல்ஜீரியாவுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் ஒரு வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு பெரிய அல்ஜீரியாவில் ஒரு ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ சார்த்ரு வந்து அல்ஜீரியாவை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாரு. அப்போ அவரை வந்து ஒரு தேச துரோகிங்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸில். அரெஸ்ட் சார்த்தர் அப்படி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே சொல்லுது. அப்போ ஷார்ல் டு கால் வந்து ஹவு கேன் ஐ அரெஸ்ட் மை ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொல்ல போது தான் இவன் வேற ஆள், இந்த ஆள் பெரிய ஆள் யாரோ. அப்புறம் தான் இந்த நோபல் அவார்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுது. அதுக்கு அவர் சொன்ன காரணம் நோபலில் வந்து சரியான ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை ஈஸ்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறது தான். நான் வந்து எப்போவுமே ஒரு ரைட்டர் வந்து எப்போவுமே இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் ஆகக்கூடாது. அப்போ தான் நான் வந்து தொடர்ந்து அந்த எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசத்தை பற்றி படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதாவது இந்த காலத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி படிக்கிறாங்கன்னா ஏதோ அது ஒரு மனப்பாடம், ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரி. இப்போ யார்கிட்டையாவது எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம்னா என்ன அப்படின்னா யாருக்கும் சொல்ல முடியும்.